गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। वल्लभाधीश की जय। पूज्यपाद 108 શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહોદયશ્રીના ચરણ કમળમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે 30મી સત્સંગ રાખ્યો છે. ટેકનિકલી આપણી એકાદશી યુએસએમાં 31મી, સર્વે જગ્યાએ 31મી છે. અગાઉથી જેમ લાસ્ટ સત્સંગમાં આપણે જણાવ્યું હતું કે 30મી સત્સંગ રાખીશું, તો લાસ્ટ મિનિટે ચેન્જ કરવાનું બધા વૈષ્ણવ આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે, તો એ બાને આપણે 30મી સત્સંગ રાખીએ. અને જે પણ વૈષ્ણવ બધા જોડાયા છે બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપે આપણા નેશનલ સત્સંગમાં જોડાયા. કાલે નવું વર્ષની રાત છે તો બધા બહુ બિઝી હશે, તો આ એક અચૂક સમય છે કે સત્સંગમાં ભાગ લેવા માટે બધા વૈષ્ણવો સાથે જોડાય. આપશ્રીએ જે નેશનલ સત્સંગની સ્થાપના કરી વૈષ્ણવ સંઘ યુએસએના માધ્યમ દ્વારા, એ અદ્ભુત છે. અને આ વખતે હું એમ કહી શકું, હમણાં જ નિશાદભાઈને કહેતો કે ઓરિજિનલ નેશનલ સત્સંગના બધા પાર્ટિસિપન્ટ ભેગા થયા છે આજે ભાગ લેવા, અને બધાને આજે અમૂલ્ય મોકો મળે છે કે ચલો કંઈક ને કંઈક આપણે સત્સંગમાં આપણો ભાગ આપી શકીએ. તો રિયલી બ્લેસિંગ ઇન ડિસ્ગાઇઝ કહી શકીએ કે ઘણા વખતે શિક્ષાપત્ર લેવાનો લાભ મળશે. વધુ ના કહેતા હું નૈશાદબેનને વિનંતી કરીશ કે હવે આપણા સત્સંગનો પ્રારંભ કરે. વલ્લભાધીશ કી જય. જયશ્રીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ અને સર્વ ભગવદી વૈષ્ણવને આજની એકાદશીની વધાઈ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હંમેશની જેમ આપણો સત્સંગ એકાદશીએ જ હોય છે, પણ આજે આપણે હાફ એકાદશી કાલે એવી રીતનું છે, એટલે આજે આપણે હાફ એકાદશી આજની લીધી છે, તો આજે આપણે સત્સંગ કરીશું. આજે ઘણા બધા વૈષ્ણવો તો બહાર છે, ઘણા ઇન્ડિયામાં છે, ઘણા બિઝી છે, એટલે આજે તો સત્સંગ અંદર આપણે જ કરીશું. સત્સંગની શરૂઆત કરીએ. આજે સત્સંગ આપણે મંગલાચરણથી શરૂ કરીશું. તો મંગલાચરણ આજે આપણને ક્રિશા ગાય સંભળાવશે. તો ક્રિશા. वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर की जय, श्री द्वारके कृपादाया की जय, प्रभु राम की कृष्ण श्याम, श्री कृष्ण श्याम, श्री कृष्ण श्याम, प्रभु राम देशा चिंता संता हंतारा यप्पादावजरे नमः नमः स्वीयाना प्रणमामि मुहुर्मुहुः यननं ग्रतुर्जन्तुः सर्वदुःखतिको भवे तमहं सर्वथा वन्दे श्रीमद्वल्लभवन्दनं अज्ञातरिमा तिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकला चक्षु शिरोन्यलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि अतिशयशे लीलाक्षलाक्षारं लक्ष्मी सरक्तबिलाभि सेवमानं कलाकिदं चतुर्विशा चतुर्विशता षडविदाचियोऽसौ पञ्चदाररे नमः दरे नमः पञ्चदारने नमः की जय श्याम के परम दयाल की जय, राम सुंदर कुमारा की जय, शिलाके पापा की जय, प्रभु राम प्राम श्री कृष्ण श्याम, श्री कृष्ण श्याम, श्री कृष्ण श्याम, प्रभु राम प्राम देशा. ખૂબ સુંદર ક્રિશા, ખૂબ સરસ લીધું છે. હવે આપણે યમનાષ્ટકનું ગાન કરીશું. યમનાષ્ટક આજે આપણને કામિનીબેન સંભળાવશે. તો કામિનીબેન. नमामि यमुनामहं सकलसेतिहेतुं मुदा मुरारी पदपङ्कज स्फुरदमन्धरेणुकटं तटस्थ नवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितु श्रियम्बे प्रतिं कालिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोलसत् प्रकटगण्डशैलोनता सघोषगतिदन्तुरा सम अधिरुद्धोलोत्तमा मुकुन्द
रतिवर्धनी जयति पद्मबन्धो सुतान् भुवम भुवन पावनी मदिगतामने कश्वने प्रियाभिरिव सेविता शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रगटमुक्तिका वालुका निटम्बटटसुन्दरीं नमत कृष्णतूर्यप्रियम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय अयाचरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसेद्धिदा सेवतां तया सदृशतामियात् कमलजासपत्नी वयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतं नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमियातना भवति ते पयः पानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममस्तु तव सन्निधोन् तनुनवत्ममे तावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोष्टु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यधनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षता इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मनश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजै सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं यमुनाष्टकसूत्रं सम्पूर्णम् श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. જય શ્રી કૃષ્ણ કામિનીબેન, ખૂબ જ સુંદર. હવે આપણે સત્સંગ આગળ વધારતા ગયા સત્સંગમાં જે આપણે લાભ લીધો એનું ટૂંકમાં રિકેપ આપણને દીપકભાઈ કહેશે. તો દીપકભાઈ. પ્રભુનંદ કુમારો મેં સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ કૃતાર્થોહમ કૃતાર્થોહમ. પરમ પૂજ્ય જયજયશ્રીના ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને મારા વાલા ભગવત ચરણ અનુરાગી વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગઈ એકાદશીએ મુરબીશ્રી નૈષાદભાઈએ સફલા એકાદશીનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું કે જે બ્રહ્માંડ પુરાણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરના સંવાદ રૂપે વર્ણવેલું છે. ચંપાવતી નગરીના રાજા મહિષ્મતના 5 પુત્રો પૈકી સૌથી મોટો પુત્ર લુંબક બહુ જ વ્યભિચારી અને પાપી હતો. એના લીધે એને રાજાએ દેશ નિકાલ કર્યો હતો. તો તે જંગલમાં જઈ ફળો અને માંસ ખાઈને ગુજારો કરતો. એકવાર એની ના દુરસ્ત તબિયતને લઈને તે શિકાર કરી શક્યો નહીં અને માત્ર ફળો ખાઈને રહ્યો. આ દિવસે એકાદશી હોવાથી અનાયાસ તેનાથી એકાદશીનું વ્રત થઈ ગયું. અતિશય ઠંડીને લઈને તે રાત્રે સૂઈ ન શક્યો તો તેનાથી જાગરણ પણ થઈ ગયું. આમ એકાદશીના વ્રતના પ્રભાવથી અચાનક આકાશવાણી થઈ અને કહ્યું કે આ વ્રતના પ્રભાવથી તને રાજ્ય અને પુત્ર પ્રાપ્ત થશે. પછી તે તેના પિતા પાસે ગયો. એને રાજ્ય પ્રાપ્તિ થઈ. અનેક વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું. એને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. મોટો થયા પછી તેને રાજ્ય સોંપી ભગવાનની નજીક ગયો, જ્યાં જવાથી વ્યક્તિને ક્યારેય દુઃખ થતું
નથી. મહાભારતના યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા પછી અર્જુને આ એકાદશીના દિવસે પીપળાના વૃક્ષ નીચે બેસી શાંતિ, સંતોષ અને સફળતાનો આનંદ માણ્યો હતો. તેથી પણ આને સફલા એકાદશી કહેવાય છે. આ એકાદશીનું વ્રત કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્યારેય દુઃખ પડતું નથી. આ સંસારમાં સુખ ભોગવી મૃત્યુ પછી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે. એનો મહિમા વાંચવાથી કે સાંભળવાથી અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી રાજસૂય યજ્ઞ કર્યાનું ફળ મળે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને પોતાના વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાયું છે. સફલા એકાદશીના દિવસે આ 11મા અધ્યાયનો પાઠ કરે તેને કર્મયોગમાંથી મુક્તિ મળે છે. માગસર માસની ઠંડીના દિવસોમાં ગોપીજનોએ ભગવાનને પતિ સ્વરૂપે પામવા માટે કાત્યાયની વ્રત કર્યું. માગસર સુદ પૂનમના દિવસે ચીરહરણના સમયે પ્રભુએ એમનો મનોરથ પૂર્ણ કર્યો, એમની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી અને માગસરવદી 11ના રોજ આ વ્રત સફળ થયું. તેથી પણ તેને સફલા એકાદશી કહેવાય છે. પ્રભુએ ગોપીજનોને સ્વરૂપાનંદનું દાન કર્યું હતું. આપણે પણ જો પ્રભુની સેવા અનન્ય ભાવથી કરીએ તો પ્રભુ આપણને પણ સ્વરૂપાનંદનું દાન કરી આપણા સગળા મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. ત્યારબાદ ગ્રંથ દર્શનમાં કલ્પનાબેને શિક્ષાપત્ર 34ના શ્લોક 26 થી 33નું વાંચન કર્યું. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી અહીં સમજાવે છે કે મનુષ્યમાં કામ પ્રકટ થવાથી વિષયોનું સેવન કરવામાં આવે અને તેથી સર્વે ઇન્દ્રિયો ભગવત ધર્મથી બહિર્મુખ થઈ જાય છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ જણાવે છે કે આ કામ કેવી રીતે જન્મે છે, તો કે છે કે સંગ દોષથી આ કામ જન્મે છે, એટલે કે દુસંગ. આ દુસંગનું નિરૂપણ કરતા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે, સંગાત સંજાયતે કામ, કામાત ક્રોધો વિજાયતે, ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, सम्मोहात સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો અને બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. આમ અષ્ટપ્રહર લૌકિકમાં આસક્તિ કરવાથી આપણા દૈન્યનો નાશ થાય છે. આ દીનતા જ પુષ્ટિ માર્ગમાં સર્વસ્વ છે. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી પણ કહે છે, ભક્તાનામ દૈન્યમેવકમ હરિસ્તોષણ સાધનમ. શ્રી હરિને સંતોષ આપનાર એકમાત્ર દીનતા જ છે. એ શ્રી કૃષ્ણની સેવા અને કથા સત્સંગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના 16 ગ્રંથ શ્રી સુબોધિનીજીના શ્રવણ અને પઠનથી થાય છે. એમનો આશ્રય કરવાથી થાય છે. એમનો આશ્રય કર્યા વિના કાંઈ જ સિદ્ધ થતું નથી. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી જન્મ વૈફલ્ય નિરૂપણાષ્ટક ગ્રંથમાં જણાવતા કે છે, નાશ્રિતો વલ્લભાધીશો ન ચ દ્રષ્ટવા સુબોધિની, નારાધી રાધિકા નાથો વૃથા તજન્મ ભૂતલે. આપણો જન્મ વૃથા ન જાય તે માટે ઉપરોક્ત કહ્યા પ્રમાણે શ્રી સુબોધિનીજી શ્રી 16 ગ્રંથ વગેરેનો આશ્રય કરી દૈન્યની સિદ્ધિ માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહેવું. બીજું જણાવ્યું કે આ વિરાહાત્મક રૂપ જે છે એમાં રસાત્મકપણું છે. કારણ કે સંયોગમાં સેવામાં પ્રભુની જે લીલાનો સંયોગ હોય તેનો જ આનંદ અને એના જ સુખની અનુભૂતિ થાય છે. પરંતુ વિરહાત્મક દશામાં અનુસરમાં સર્વ લીલાનો અનુભવ એક જ સમયે થાય છે અને તેથી લીલાના ભાવમાં મગ્ન થવાથી સર્વત્ર સાક્ષાત લીલા સહિત સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. સંયોગમાં જ્યાં સુધી દર્શન છે ત્યાં સુધી સુખ થાય છે, પરંતુ વિપ્રયોગમાં રસાત્મક પ્રભુ સર્વ પ્રકારે સર્વ લીલાઓનો અનુભવ સર્વત્ર કરાવે છે અને તેથી તે અતિ રસાત્મક છે. પ્રભુએ વ્રજ ભક્તોને દૂરદર્શન અને દૂરશ્રવણની શક્તિ આપી હતી. તેથી જ્યારે પ્રભુ વનમાં ગૌચારણ માટે પધારતા ત્યારે ગોપીજનો વિપ્રયોગમાં
ઘરે બેસી એવી ભાવના કરતા અને ઘેર બેઠા પણ એ રસાત્મક લીલાઓનો અનુભવ કરતા. અને તેથી જ પ્રભુ જ્યારે વનમાં જઈ વેણુનાદ કરતા ત્યારે ગોપીજનો ઘરે બેઠા એ બંસીના નાદને પણ શ્રવણ કરી શકતા હતા. અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી હરિરાય મહાપ્રભુજી જણાવે છે કે પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવે પોતાના મનની ભાવના અન્ય કોઈને કહેવી નહીં, કારણ કે પ્રકટ કરે રસ જાય. તો એવા સમયમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે શ્રી સર્વોત્તમજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ અશેષ ભક્ત સંપ્રાપ્ય ચરણાબ્જ રજોધન કહ્યું છે. એટલે કે અશેષ ભક્તોથી સારી રીતે જેમના ચરણ કમલની રજ સેવાય છે એવા ભક્તજનો એવા શ્રી વલ્લભ છે અને એ ચરણને સેવવા યોગ્ય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ કમલની રજ સેવનાર પુષ્ટિ માર્ગીય ભગવદીઓને શ્રી કૃષ્ણ ધરામૃતના સ્વાદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી નિરંતર શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ કમલનો આશ્રય કરવો. ત્યારબાદ ઉત્સવ દર્શનમાં શ્રી નૈષાદભાઈએ શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાગટ્યોત્સવની એટલે કે જલેબી ઉત્સવના વિશે ખૂબ જ સુંદર માહિતી આપી. શ્રી ગુસાઈજી શ્રી મહાપ્રભુજીના બીજા લાલ સંવત 1567 અડેલમાં પ્રથમ લાલ શ્રી ગોપીનાથજીનું પ્રાગટ્ય થયું હતું અને બીજા લાલ શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાગટ્ય સંવત 1572 માક્ષરવદી નોમના રોજ ચરણાટ મુકામે થયું. એ જ દિવસે એક વિરક્ત બ્રાહ્મણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપ પધરાવવા આવ્યો. તેથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે શ્રી ઠાકોરજી પ્રભુ સ્વરૂપે સેવા અંગીકાર કરવા અને પુત્ર સ્વરૂપે સેવા કરવા માટે પધાર્યા છે. તેથી આ પુત્રનું નામ વિઠ્ઠલ રાખ્યું. વિ+ઠ+લ એટલે કે અજ્ઞાની જ્ઞાન શૂન્ય લોકોને પણ પ્રભુના કૃપાનંદનો અનુભવ કરાવનાર. શ્રી ગુસાઈજીનું નામ વિઠ્ઠલ હતું. બીજી ભારત યાત્રા દરમિયાન શ્રી મહાપ્રભુજીની પંઢરપુર યાત્રા દરમિયાન ભગવાન વિઠ્ઠલનાથ વિઠોબા એમને ત્યાં પુત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થવાની આજ્ઞા કરી હતી. તે આ માક્ષરવદી નોમના દિવસે સાકાર થઈ. ગોકુલમાં જે કુવા પાસે શ્રી વિઠ્ઠલના કર્ણવેદ સંસ્કાર કર્યા હતા તે કુવામાંથી શ્રી વલ્લભને બાલકૃષ્ણનું એક સ્વરૂપ મળ્યું હતું. જે સ્વરૂપથી શ્રી વિઠ્ઠલ ખેલતા અને સેવા કરતા. એક દિવસ ભોગમાં ઘરે એક ઠોરને બંને જણ ખેંચતા એટલે કે ખેંચતાણ કરતા એવા બાલકૃષ્ણલાલજી અને શ્રી વિઠ્ઠલના દર્શન થયા. એ દ્રશ્ય જોઈ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે હવે પ્રભુને જે પણ સામગ્રી ધરીએ તે 2ના ગુણાંકમાં ધરવી. 8 વર્ષની વયે કાશીમાં જનોઈ આપી, ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા આપી, 4 વેદ, જ્યોતિષશાસ્ત્ર આ બધાનો અભ્યાસ શ્રી મહાપ્રભુજીની પાસે કર્યો. 10 વર્ષની વયે શ્રી વિઠ્ઠલે બધા જ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આસુર વ્યામોહ લીલા કરી ત્યારે શ્રી વિઠ્ઠલની ઉંમર 15 વર્ષની હતી. શ્રી વિઠ્ઠલે દામોદરજી પાસે નિત્ય અને ઉત્સવના સેવા પ્રકાર અને લીલા ભાવના સંબંધી સેવા ઉપયોગી જાણકારી બધી જ મેળવી. શ્રી વિઠ્ઠલને બાદશાહ અકબરે ગોકુલ અને ગોપાલપુર એટલે કે જે હાલનું જતીપુરા છે તે 2 ગામ ભેટમાં આપ્યા. આપશ્રીએ ગાયોની કતલ અટકાવી, ગાયોની રક્ષા કરી. તેથી અકબરે આપશ્રીને રાજકીય પોશાક ધરાવ્યો અને ગોસ્વામીની પદવી આપી, જે ધીરે ધીરે અપભ્રંશ થઈ અને ગુસાઈજી થઈ. બિરબલ અને તાનસેન પણ એમના સેવક થયા. માગસરવદી આઠમના રોજ શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર રામદાસ મુખિયાજી શ્રીજી બાવાને શૃંગાર કરી રહ્યા હતા. ત્યારે શ્રીજી બાવાએ જણાવ્યું કે કાકાજી એટલે કે શ્રી ગુસાઈજી એ મારો પ્રાગટ્યોત્સવ દર વર્ષે ધામધૂમથી ઉજવે છે, તો મારો મનોરથ છે કે આવતીકાલે માગસરવદી નોમના દિવસે આપને શ્રી ગુસાઈજીનો જન્મદિન ઉજવીએ. તો તમે રસરૂપ સામગ્રી જલેબી સિદ્ધ કરાવો. શ્રીજીની આજ્ઞા સર્વે જાણી સદુ પાંડે
ઘી મેંદાની સામગ્રી ધરાવી કુંભનદાસ પોતાની પાસેની 2 ભેંસ વેચી એના મળેલા પૈસામાંથી ખાંડ લઈને પધરાવી. પછી તો આખી રાત સામગ્રી સિદ્ધ થઈ. સવારે રાજભોગમાં શ્રીજી બાવાને જલેબીના ટોપલા પધરાવ્યા. શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની સેવા પહોંચી. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી શ્રીજી દ્વાર આવ્યા ત્યારે રાજભોગમાં જલેબીના આટલા બધા થાળ જોઈ શ્રીજી બાવાને પ્રશ્ન કર્યો. ત્યારે જણાવ્યું કે આજે અમે તમારો જન્મદિવસ મનાવવા આ બધું કર્યું છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી અતિ પ્રસન્ન થયા અને આ દિવસથી એને જલેબી ઉત્સવ તરીકે પણ ઉજવાય છે. શ્રી ગુસાઈજીએ એમના 7 પુત્રોને 7 નિધિ સ્વરૂપો પધરાવી આપ્યા અને એ જ્યાં બિરાજતા એને સપ્તઘર એટલે કે સતઘરા કહેવાય છે. એકવાર કોઈ કારણસર શ્રી ગુસાઈજી શ્રી કૃષ્ણદાસ પર અપ્રસન્ન થયા તો કૃષ્ણદાસે એને થોડી ગંભીરતાથી લીધું અને શ્રી ગોપીનાથજીના લાલ શ્રી પુરુષોત્તમજી એમને શ્રી ગિરિરાજજીનો સેવાક્રમ મળે એમ કરી અને જે શ્રી ગુસાઈજી સેવાનો ક્રમ કરતા હતા તે બંધ કરાવ્યો. શ્રી ગુસાઈજી જરા પણ અપ્રસન્ન ન થયા. પોતે ચંદ્ર સરોવર પર જઈ 6 માસ સુધી શ્રીજીના વિરહમાં બિરાજ્યા. આ દરમિયાન શ્રી ઠાકોરજીના અતિશય વિરહને લઈ આપશ્રીએ 9 વિજ્ઞપ્તિ સ્તોત્રની રચના કરી. એમાં આપશ્રીના અતિશય પ્રબલ વિરહના દર્શન થાય છે. આને લીધે બિરબલે શ્રી કૃષ્ણદાસને જેલની સજા પણ ફટકારી. આની જાણ શ્રી ગુસાઈજીને થતા એમને અન્ન જલ ત્યાગ કરી તે શ્રી કૃષ્ણદાસને જેલમાંથી મુક્ત કરાવે. આમ અહીં શ્રી ગુસાઈજીની દયાલુતા અને કરુણાવાન સ્વભાવનો પરિચય કરાવ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય આનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો. તો એ સેવાને સારી રીતે સ્નેહપૂર્વક કરી શકાય એ માટે શ્રી ગુસાઈજીએ રાગ, ભોગ અને શૃંગારની સરસ રીત બતાવી. સેવા રીત પ્રીત વ્રજ જનકી જનહિત જગ પ્રગટાય. શ્રી ગુસાઈજીએ નાના મોટા 50 જેટલા ગ્રંથોની રચના કરી છે. એમાં મુખ્ય શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર, જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 નામ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. શ્રી વલ્લભાષ્ટક, એમાં શ્રી વલ્લભની રૂપ માધુરીનું વર્ણન છે. અને શ્રી સપ્તશ્લોકી, એમાં શ્રી વલ્લભના 7 ગુણોનું વર્ણન કરેલું છે. જેમાં પ્રભુના ષડગુણયુક્ત 6 ધર્મો અને 7મા ધર્મી સ્વરૂપ એમ 7 ધર્મોનું 7 ગુણનું વર્ણન કરેલું છે. શ્રી ગુસાઈજીનો પોતાની જારીના જલથી જલપાન કરાવી કુંજરીના પ્રાણ બચાવ્યાનો પ્રસંગ બધાને વિદિત છે. જેનાથી આપશ્રીના દયાલુપણાનો ખ્યાલ આવે છે. અને એ વિશે વૈષ્ણવોએ જીવ માત્ર પર દયા રાખવી એ સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે. સુરતના દિવાન એમને શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા હતા. તેથી થોડી વાર પહેલા ભીતરિયાજીને કહ્યું કે ઉત્થાપનના દર્શન કરાવે. પરંતુ શ્રી ગુસાઈજી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુચરણ જ્યારે આવી માંગણી ભીતરીઓ કરે છે ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ તે દિવસે જાણી જોઈને દર્શન થોડા મોડા ખોલાવ્યા અને શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા સંદેશ આપ્યો કે આપના શ્રીનાથજીને પૈસાથી ખરીદી શકાતા નથી. અહીં પૈસા કરતા સ્નેહનું મહત્વ છે એ સમજાવ્યું. પેલા ખેડૂતે પોતાની આજીવિકાનું એકમાત્ર સાધન દાતરડું હતું તે વેચીને શ્રી ગુસાઈજીને ભેટ કર્યા. અહીં શ્રી ગુસાઈજી સમક્ષ સર્વ સમર્પણનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો. પ્રભુ પોતે સર્વ સમર્થ હોવાથી ભક્તના મનના ભાવોને જાણી ગયા અને તેની દીનતા અને નિસાધનતા જોઈ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. શ્રી ગુસાઈજીના સમયમાં શ્રીનાથજી સેવકો સાથે વાતો કરતા ખેલતા. પણ શ્રી ગુસાઈજીએ એકવાર વિનંતી કરી કે પ્રભુ, આગળ કલયુગ બહુ જ ખરાબ આવે છે. તેથી આપ હવે ભક્તો સાથે ખેલવાનો, રમવાનો અને વાતો કરવાનો આપનો સ્વભાવ હવે બંધ કરો અને હવે જે આપની સ્નેહપૂર્વક સેવા કરે એને આપનો સ્વાનુભાવ જરૂર બતાવજો.
ત્યારથી શ્રી શ્રીજી મૌન થઈ ગયા અને જે વૈષ્ણવો ઘરે ઠાકોરજી પધરાવી પોતાનું સર્વસ્વ જાણી તન મન અને ધનથી શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરે છે તેમને અવશ્ય સાનુભાવ પલે પલે જતાવવા લાગ્યા. આવા આપણા શ્રી ગુસાઈજીની ભારતભરમાં 28 બેઠકો છે. ત્યારબાદ વાર્તાજી દર્શનમાં નીમાબેને શ્રી ગુસાઈજીના 252 વૈષ્ણવો પૈકી વાર્તા નંબર 16 મધુસૂદન ગૌડિયા બ્રાહ્મણ કે જે વૃંદાવનમાં રહેતા હતા એમની વાર્તાનો ભાવ કહ્યો. મધુસૂદન દાસ ગૌડ દેશમાં જન્મ્યા. એમના પિતા રૂપ સનાતનના શિષ્ય હતા. તે દર વર્ષે વૃંદાવન ગુરુના દર્શન કરવા જતા. માધવદાસ 20 વર્ષના થયા ત્યારે તેમને પણ વૃંદાવન લઈ ગયા. રૂપ સનાતનના સેવક કર્યા. પિતા પાછા ફર્યા ત્યારે તેમની સાથે ન જતા એ આગ્રહ કરીને વૃંદાવનમાં જ રહ્યા. ત્યારે એમના પિતાએ ગુરુને વિનંતી કરી એમને સોંપી અને પરત ગૌડ દેશ ગયા. મધુસૂદન દાસ બ્રજમાં જ રહ્યા. એકવાર શ્રી ગુસાઈજી પાસે ગોકુળ આવ્યા અને શ્રી ગુસાઈજીના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે દર્શન કર્યા. શરણે લેવાની વિનંતી કરતા એમની આરતી આતુરતા જોઈ એમને સ્નાન કરાવી નામ નિવેદન કરાવ્યું અને પોતે ભોજનમાં પધારતા પહેલા મધુસૂદન દાસને ત્યાં જ પ્રસાદ લેવાનું કહ્યું. બીજા દિવસે મધુસૂદન દાસ રસોઈ કરતા હતા ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કે તારી પાસે કઈ દ્રવ્ય છે? તો કહે કે થોડી ખર્ચની રકમ ગાંઠમાં છે, ત્યાં સુધી રસોઈ કરી પ્રસાદ લઈશ, પછી કોરી ભિક્ષા લાવી ગુજારો કરીશ, પણ આપને છોડીને મારે ક્યાંય જવું નથી. પછી થોડા દિવસ પછી શ્રી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કે કોને કોને ત્યાંથી ભિક્ષા લાવીને ગુજારો કરો છો? તો કહે કે વૈષ્ણવો, ભટ્ટજી, ભીતરિયાઓ અને વ્રજવાસીઓના ઘરેથી માંગુ છું. શ્રી ગુસાઈજી કહે કે ભટ્ટજી અને ભીતરિયાઓને ત્યાંથી ભિક્ષા માંગતા નહીં, કારણ કે એમને ત્યાં અમારા ઘરનું એટલે કે શ્રી ગુસાઈજીના ઘરનું દ્રવ્ય જાય છે. એમને ત્યાંથી ભિક્ષા માંગો તો એ ગુરુ દ્રવ્ય હોવાના કારણે આપને સર્વથા બાધક થાય. અહીં દેવ દ્રવ્યની જેમ ગુરુ દ્રવ્ય પણ વૈષ્ણવથી ન લેવાય તે સિદ્ધાંત બતાવ્યો. ત્યારબાદ મધુસૂદન દાસ ક્યારેય ભટ્ટજી અને ભીતરિયાઓને ત્યાં ભિક્ષા ન માંગતા. આ મધુસૂદન દાસને શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીના બીડાની સેવા સોંપી. એ ખૂબ સુંદર રીતે સેવા કરતા. ગરમીના દિવસોમાં રાત્રે 4 પહોર પંખો કરતા. આંખો નિંદ્રામાં ઢળી પડે તો પણ પંખાની સેવા તો હાથથી ચાલ્યા જ કરતી. એકવાર શ્રી ગુસાઈજીએ પાનઘરમાં આવીને આ જોયું ત્યારે અતિ પ્રસન્ન થયા કે આ સાચા સેવક છે. સેવામાં આવું વ્યસન થાય ત્યારે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય અને જીવ કૃતાર્થ થાય. આવી વ્યસન દશાને પ્રાપ્ત થયેલા મધુસૂદન દાસની વાર્તા ક્યાં સુધી કહીએ? ત્યારબાદ કીર્તન દર્શનમાં કલ્પનાબેને શ્રી ગુસાઈજીનું બધાઈનું કીર્તન વેદ વેદ વચન પ્રતિપાર્યો ચહુયુગ વેદ વચન પ્રતિપાર્યો અને બીજું કીર્તન કહત સબન સો આવો રે આવો, કહત સબન સો આવો રે આવો એનું ગાન કર્યું. ખૂબ જ આનંદ થયો. હવે પુનઃ પૂજ્ય જયશ્રીના ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી મારી વાણીને વિરામ આપું અને હવે મુરબ્બી શ્રી નૈષાદભાઈને આગળના સત્સંગ માટે વિનંતી કરું. આજની પુત્રદા એકાદશીના સર્વે વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ દીપકભાઈ. હર હંમેશની જેમ ખૂબ જ સુંદર આપે રીકેપ લીધું. ખરેખર ગયો સત્સંગ એકદમ તાજો થઈ ગયો. ખૂબ આનંદ આવ્યો. હવે આપણે સત્સંગ આગળ વધારતા એકાદશીનું મહાત્મ્ય જોઈશું. તો સર્વપ્રથમ જયશ્રીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ અને સર્વ ભગવદી વૈષ્ણવોને આજની એકાદશીની ખૂબ ખૂબ વધાઈ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે પોષ સુદ 11. આ 11નું વર્ણન ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે
અને શ્રી કૃષ્ણ અને યુધિષ્ઠિરની વાતચીતમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ તેનું વર્ણન કરતા યુધિષ્ઠિરને કહે છે, હે મારા પ્રિય રાજા, પૌષ માસના શુક્લ પક્ષમાં આવતી એકાદશી એને પુત્રદા એકાદશી કહેવાય છે. આ એકાદશી કરવાથી લોકોના પાપ ઓછા થાય છે. આ એકાદશી કરવાથી લોકોની ખ્યાતિ વધે છે અને જ્ઞાની બને છે. હવે આ કલ્યાણકારી એકાદશીનું મહાત્મ્ય સાંભળો. ભદ્રાવતી નામે નગરીમાં સુકેતુમાન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની રાણીનું નામ સિપિયા હતું. તેમને પુત્ર ન હોવાથી રાજા અને રાણી દુઃખી જીવન જીવતા હતા. તેઓ તેમનો મોટા ભાગનો સમય ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિતાવતા હતા. રાજા અને રાણીના આક્રંદ અને દુઃખી હોવાથી તેમના પૂર્વજોને જે પાણીથી આહુતિ આપતા તે લોકો તેને શ્વાસથી ગરમ કરીને લેતા હતા. તેમના પૂર્વજો પણ ચિંતા કરતા કે રાજા સુકેતુમાન પછી તેમને આહુતિ આપનાર પણ કોઈ નહીં હોય. પૂર્વજોનું આ દુઃખ જોઈને રાજા વધારે દુઃખી અને ચિંતિત બનતા અને તેથી તેના મિત્રો, શુભેચ્છકો કે મંત્રીઓ સાથે વાતચીતમાં કે સંબંધો રાખવામાં તેને કોઈ મજા કે આનંદ આવતો નહીં. દુઃખ અને નિરાશાથી વ્યથિત રાજા એવું વિચારવા લાગ્યો કે પુત્ર વગર માણસની જિંદગી નિરર્થક છે. આથી પુત્ર વગર દેવતાઓ, પૂર્વજો અને માનવજાતના ઋણમાંથી મુક્ત થવું અશક્ય છે. વિષ્ણુની ભક્તિ અને પવિત્ર કાર્યો કર્યા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ પુત્રધન કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં. આ રીતે વિચારી અને વ્યથિત રાજા પોતાના ઘોડા પર બેસી અને છાનોમાનો જંગલમાં નીકળી પડ્યો. સુકેતુમાન રાજા જ્યાં પશુ અને પ્રાણીઓ રહેતા હતા તે જંગલમાં પ્રવેશ્યો અને આરામ કરવા માટે જગ્યા શોધવા લાગ્યો. આ ગાઢ જંગલમાં રાજાએ વિવિધ વૃક્ષો તેમજ જંગલી પ્રાણીઓ જોયા. રાજાએ આરામ કરવાને બદલે જંગલમાં ફરવા લાગ્યો. રાજા ઘુવડના અવાજ અને વરુના ભયાનક અવાજથી ફફડવા લાગ્યો. આ રીતે બધી બાજુ ફરતા ફરતા તે થાકી ગયો. બપોરનો સમય હતો અને રાજાને પાણીની તરસ લાગી. રાજાએ વિચાર્યું કે જો મેં પ્રાર્થના અને બલિદાન દ્વારા દેવતાઓની ભક્તિ કરી, મારા દીકરાઓ કરતાં મારી પ્રજાને સારી રીતે રાખી, બ્રાહ્મણોને અન્ન અને દક્ષિણા આપવા છતાં આજે હું આ રીતે દુઃખનો માર્યો આમ તેમ ભટકી રહ્યો છું. આવા જ વિચારમાં રાજા આમ તેમ ભટકવા લાગ્યો. એકાએક તેની નજર કમળથી ભરેલા માન સરોવર જેવા અત્યંત સુંદર સરોવર પર ગઈ. તે સરોવરના પાણીમાં ઘણા હંસ, કોયલો વગેરેને ફરતી જોઈ કેટલાક સાધુઓને સરોવરના કિનારે વેદના મંત્રોચ્ચાર કરતા જોઈ રાજા પોતાના ઘોડા પરથી ઉતરી દરેક સાધુને અલગ અલગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. રાજાના આ વિવેકથી પ્રસન્ન થઈ પૂછ્યું કે અમે તારા ઉપર પ્રસન્ન થયા છે, અમારી પાસે કંઈક આશીર્વાદ માંગ. રાજાએ કહ્યું કે તમે બધા કોણ છો અને તમે બધા આ સરોવર પર કેમ આવ્યા છો? સાધુઓએ કહ્યું કે અમે વિશ્વદેવો છીએ અને સરોવરમાં સ્નાન કરવા આવ્યા છીએ. આજે મંગલકારી પુત્રદા એકાદશી છે. જો આ દિવસે પુત્રની કામના કરી ઉપવાસ કરે તો તેને ચોક્કસ પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય છે. રાજાએ કહ્યું કે મેં પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે આજ સુધી ઘણા વિધિ વિધાન કર્યા, પરંતુ મને સફળતા મળી નથી. તમે બધા જો મારાથી ખુશ થયા હોય તો મને સુંદર પુત્ર પ્રાપ્ત થાય તે માટે આશીર્વાદ આપો. સાધુઓએ જણાવ્યું કે આજે પુત્રદા એકાદશી છે, માટે હે રાજા, આજે તું એકાદશીનું વ્રત કર અને પ્રભુની કૃપા તથા અમારા આશીર્વાદથી તને ચોક્કસ સંતાન પ્રાપ્તિ થશે. આ પછી રાજાએ સાધુઓની સૂચના પ્રમાણે આ મંગલકારી પુત્રદા એકાદશી કરી. બીજે દિવસે તેણે ઉપવાસ છોડ્યો અને સાધુઓને પ્રણામ કરી પોતાના રાજમહેલમાં પરત આવ્યો. યોગ્ય સમયે રાણી સિવિયા ગર્ભવતી બની. સાધુઓના આશીર્વાદથી પુત્રદા એકાદશીના વ્રતની પવિત્ર ફલશ્રુતિ રૂપે રાજાએ એક પ્રતિભાશાળી અને તેજસ્વી પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. આ પછી રાજાએ સુખેથી શાસન કર્યું અને પૂર્વજોને પણ સંતોષ થયો. શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે હે યુધિષ્ઠિર, આ પુત્રદા એકાદશી કરવાથી કોઈને પણ પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સ્વર્ગનું સુખ મળે છે. જો કોઈ આ એકાદશીનું મહાત્મ્ય સાંભળે છે કે ગાય છે તો તેને પણ અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞનું ફળ મળે છે. હવે આપણે પુત્રદા એકાદશીની પુષ્ટિમાર્ગી મહાત્મ્ય અને ભાવના જોઈએ. અષ્ટસખા કુંભનદાસ અને તેમના પત્ની શ્રી મહાપ્રભુજીને શરણે ગયા. તે વખતે
કુંભનદાસના ધર્મપત્નીએ શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે પુત્ર પ્રાપ્તિનો વર માંગ્યો. આ દિવસ પુષ સુદ એકાદશીનો હતો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ 7 પુત્રોનું વરદાન આપ્યું. તેથી યોગ્ય સમયે કુંભનદાસને 7 પુત્ર થયા, જે મહાન ભગવત ભક્તો હતા. એક સમયે શ્રી ગોસાઈજી કુંભનદાસને ત્યાં પધારે છે અને તેમને કેટલા પુત્રો છે તેમ પૂછે છે. તો જવાબમાં કુંભનદાસ પોતાના 7 પુત્રો હોવા છતાં તેમને 1.5 જ પુત્ર છે એમ જણાવે છે. શ્રી ગોસાઈજીએ કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે ખુલાસો કર્યો કે ગોપીજનોની ભાવના અનુસાર સંયોગ અને વિપ્રયોગાત્મકપણે સ્વરૂપ અને નામ સેવા કરે છે તે ચતુર્ભુજદાસ તેમનો આખો પુત્ર છે. કૃષ્ણદાસ કેવળ સ્વરૂપની સેવા કરે છે તે તેમનો અડધો પુત્ર છે. બાકીના 5 પુત્રો શ્રી આચાર્યચરણે જણાવેલ સેવા કરતા ન હોવાથી તેમનો પુત્રો ગણી શકાય નહીં. આમ કુંભનદાસને 7 પુત્રો હોવા છતાં તેમને 1.5 પુત્ર જ છે તે ખુલાસો કર્યો. આ રીતે કુંભનદાસે ગોપીજનોના હાર્દિક નિગૂઢ ભાવને પ્રગટ કરી પોતાની મહાઅલૌકિક જ્ઞાનાત્મક સ્થિતિને કીર્તનો દ્વારા જનહિતાર્થે પ્રગટ કરી છે. આમ શ્રીનાથજી બાવાના કૃપાપાત્ર અષ્ટસખા કુંભનદાસના જીવન પ્રસંગ સાથે આ એકાદશીનું નામ જોડાયેલું છે અને તેની પુષ્ટિ માર્ગી ભાવના પણ ગૂઢ છે. બસ આટલું કહી મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું અને સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ નૈશાદભાઈ. હર હંમેશની જેમ આપે 11 દર્શન કરાવ્યું સર્વે વૈષ્ણવોને અને બહુ જ આનંદ થયો. અને ખાસ મારે જણાવવાનું કે 2026માં જુલાઈમાં ઓર્લાન્ડો ખાતે આપણી વ્રજધામ આવેલી વૈષ્ણવ સંઘ એકેડેમીમાં આપશ્રીનું શ્રીમદ ભાગવત કથા ઉપર 7 દિવસનું વચનામૃત છે. તો જે પણ વૈષ્ણવો આવવા માંગતા હોય તો જરૂરથી વધારે વિગતો આપણે જણાવીશું, પણ રફલી જુલાઈ 15 કે 16ની આસપાસ આપણું જેજેસીનું વચનામૃત થશે. ભાગવતજીનું પારાયણ પણ થશે 108 પોથીજીનું. તો જેને પણ એમાં ભાગ લેવો હોય એની વિગતો હમણાં ટૂંક સમયમાં આપણે જાહેર કરીશું. એ સાથે જ આપણો વૈષ્ણવ કેમ્પ જે આ વર્ષે મોકૂફ રહ્યો હતો અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે, એ આપણો ફરીથી જુલાઈ 29થી ઓગસ્ટ 1 સુધી ન્યૂજર્સીમાં થવાનો છે. તો એની પણ જાણકારી આપણે ફરીથી આપીશું. તો અને આપસીનો પ્રવાસ તો જુલાઈથી છે. આપણા યુએસએની ધરતી પર આપણને પાવન કરવા આવશે જેજેસી. તો જરૂરથી જે પણ સ્ટેટમાં જશે જેજેસી ત્યાં લાભ લેજો, અચૂક લાભ લેજો અને ડેફિનેટલી ફ્લોરિડા ખાતે પણ આવજો અને કેમ્પમાં આવજો, જેથી કરીને આપસીનો 7 દિવસની કથાનો પણ લાભ લઈ શકો. અને 3 દિવસનો ફેમિલી કેમ્પ બહુ જ અદ્ભુત રીતે જેજેસી એનું સંચાલન કરે છે. આપણને બહુ જ માર્ગદર્શન મળે છે. વિવિધ શિબિરો પણ થાય છે. તો જરૂરથી જોડાજો. આપણી એકેડેમીમાં યોગ ક્લાસમાં જેને પણ જોડાવવું હોય, જાન્યુઆરીથી નવા ક્લાસીસ શરૂ થશે, તેમાં પણ આપ જોડાઈ શકો છો. vaishnavsanghusa.org ઉપર એની સર્વે માહિતીઓ છે. અને જેને વધારે જાણકારી જોઈતી હોય એ મને વોટ્સઅપ ઉપર જરૂરથી કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. તો વધુ ના કહેતા હું નૈશાદભાઈને વિનંતી કરીશ કે આગળ સત્સંગનો પ્રારંભ કરે. થેન્ક યુ અમિતભાઈ. હવે આપણે સત્સંગ આગળ વધારતા ગ્રંથ દર્શન કરીશું. ગ્રંથ દર્શનમાં આપણે શિક્ષાપત્ર લઈએ છીએ અને અત્યારે શિક્ષાપત્ર 35મું ચાલુ થાય છે. તો એનું દર્શન આપણને અમિતભાઈ કરાવશે. તો અમિતભાઈ. થેન્ક યુ નૈશાદભાઈ. સાચેત પૂજ્યપાદ 108 શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહાદેશના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે ઠાકોરજીની કૃપાથી અમને શિક્ષાપત્ર 35 માટે બોલવાનો લાભ મળ્યો છે. તો તે બદલ નૈશાદભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને સર્વે વૈષ્ણવનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. જેમ આપણે આગળ 34માં શિક્ષાપત્રમાં જાણ્યું કે ભક્તિ, પુષ્ટિ ભક્તિ અને પુષ્ટિ ભક્તિના 2 ચરણ, ચરણારવિંદની ભક્તિ અને મુખારવિંદની ભક્તિ તથા પુષ્ટિ ભક્તિનું એકમાત્ર સાધન અને ફળ સર્વાત્મ ભાવ વિશે શ્રી હરિરાય ચરણે આપણને બહુ સુંદર સમજ આપેલી અને હમણાં જ રિકેપમાં પણ શ્રી દીપકભાઈએ પણ સમજાવ્યું આપણને. તો હવે આપણે શિક્ષાપત્ર 35માં આરંભ કરીએ. શિક્ષાપત્ર 35માં 13 શ્લોકમાં શ્રી હરિરાયજી ચરણે આપણને દુષ્ટ જીવોનો સંગ દુસ્સંગ વિશે સમજાવે છે. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકો દ્વારા દુસ્સંગાદી દોષોનું નિરૂપણ કરે છે. ભગવાનનો દ્વેષ કરનાર જાણો 3 પ્રકારના હોય છે. આધિભૌતિક અનિધાકારી, જે સારી ક્રિયા અને વચનોથી સાધ્ય છે. આધ્યાત્મિક અનધિકારી, જે જ્ઞાન શૂન્ય, અજ્ઞાની, વિપરીત જ્ઞાનવાળો છે, જે યથાર્થ તત્વબોધથી શુદ્ધ થાય છે. અને આધિદૈવિક ભક્તિ દુષ્ટ,
જે પ્રીતિ રહિત, જે કદાપી ન સુધરે, તેમનો સંગ કરવાથી ભક્તિ પણ આસુરી બની જાય. આવા જનોને આસુરી ગણવા, તેમનો સંગ આસુરાવેશ ઉત્પન્ન કરશે એમ સમજી તેમનો ત્યાગ કરો. પુષ્ટિ માર્ગમાં વિપ્રયોગ ભાવ સર્વોપરી છે. હમણાં જ દીપકભાઈ 34માં શિક્ષાપત્રના રિકેપમાં સમજાવ્યું હતું. તે માટેનું સાધન છે કૃપા. એટલે તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને વારંવાર સમજાવે છે પુષ્ટિ માર્ગ એ કૃપાનો માર્ગ છે. આવો વિપ્રયોગ તો ત્યારે જ સિદ્ધ થાય જ્યારે દુસ્સંગાદી અનેક પ્રતિબંધથી દૂર રહેવાય. આને વિસ્તારથી આગળના શ્લોકમાં આપણે સમજશું. હવે આપણે 35માં શિક્ષાપત્રના પહેલા શ્લોકમાં પ્રવેશ કરીએ. શ્લોક પહેલો. તદીયાના મહદ દુઃખમ વિજાતીયન સંગમ સંભાષણ સજાતીય રસંગો ભાષણ ચન તદેતદુ ભયમ જાત મૈમે વાત્ય સ્વભાગ્યત. વિવેચન. વિજાતીયનો સંગ થાય પરંતુ ભગવદીયોનો સાથ ને સંગ ન થાય, ન તો સંભાષણ થાય, એ વૈષ્ણવને મહાદુઃખનું કારણ છે. જો અહીંયા મહદ દુઃખ એટલે મહાદુઃખ, દુઃખ નહીં, મહાદુઃખ થાય જ્યારે આપણને ભગવદીઓનો સંગ ન થાય અને સત્સંગ ન થાય. ભાગ્યયોગથી મને પણ આ બંને હાલત પ્રાપ્ત થઈ છે એમ શ્રી હરિરાયજી કહે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આજ સુધીના શિક્ષાપત્રો શ્રી હરિરાય ચરણે શ્રી ગોપેશ્વરજીને સંબોધીને લખ્યા છે. શ્રી ગોપેશ્વરજીના વહુજીના નિત્ય લીલા ગમનથી સેવામાં સહાયકના અભાવનું અને તેના પરિણામ રૂપે પ્રભુને થનાર પરિશ્રમનું શ્રી ગોપેશ્વરજીને જે દુઃખ છે એ દુઃખમાં આશ્વાસન આપવા માટે શ્રી હરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રો રચ્યા. જ્યારે આશ્વાસન આપનાર વ્યક્તિ પોતે જ પોતાના દુઃખને રડવા બેસે ત્યારે શું થાય? લૌકિકમાં કુટુંબમાં દુઃખનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ઘરના વડીલ દુઃખને હૃદયમાં પી જાય અને ધીરજ રાખી સૌને આશ્વાસન આપતા મનને કાબૂમાં રાખે, પોતાના દુઃખને પ્રકટ ના કરે. આજ સુધી શ્રી હરિરાય ચરણે સ્વદુઃખને ક્યારે પ્રગટ ન કર્યું? એમ લાગે કે શ્રી ગોપેશ્વરજી તરફથી સામે પત્રો જતા હશે જેમાં શ્રી ગોપેશ્વરજીએ એમ સૂચવ્યું હશે કે હવે મારું મન સ્વસ્થ બન્યું છે. ત્યારે શ્રી હરિરાય ચરણે શ્રી ગોપેશ્વરજી પાસે હવે પોતાના મનનું દુઃખ વ્યક્ત કરે છે. તો અહીંયા વિચાર થાય કે દુઃખ તો આપણને લૌકિક મનુષ્યને હોય, જેમને શ્રી મહાપ્રભુજીના નામથી સંબોધીએ એવા શ્રી હરિરાય ચરણને શાનું દુઃખ? તો શ્રી હરિરાય ચરણને લૌકિકમાં કોઈ દુઃખ નથી, કારણ કે એમના મનમાં કોઈ લૌકિક ઈચ્છાઓ જ નથી. પણ હરિરાય ચરણને જે દુઃખ છે એ આધિદૈવિક છે. ફેર એટલો જ છે કે આપણને લૌકિકનું દુઃખ હોય છે, અલૌકિકના વિચાર થતો નથી હોતો. શ્રી હરિરાય ચરણને લૌકિકનો વિચાર જ નથી, પણ અલૌકિક દુઃખ છે. આને જ તો ગુરુ કહેવાય, જે સદાય વૈષ્ણવને કેવી રીતે જાણ આપી સમજાવવું. આ દુઃખ પ્રગટ કરવાનો હેતુ પણ આપણને શીખવવાનો જ છે કે પુષ્ટિ જીવે લૌકિકના દુઃખોને ઘોળીને પી જવા, પણ અલૌકિકના દુઃખોનું ચિંતન કરી એમાંથી મુક્ત થવાના ઉપાય કરવા. એટલે તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને હંમેશા કહે છે કે સતત ભગવત સ્મરણ કરવું, સતત ઠાકોરજીનું નામ લેવું, જેનાથી આપણને અલૌકિકના દુઃખનું ચિંતન થાય અને એને દૂર કરી શકીએ. શ્રી હરિરાયજી ચરણ જેસલમેરમાં બિરાજતા હતા અને પરદેશમાં પોતાની સ્થિતિ કેવી છે એનું શરૂઆતમાં નિરૂપણ કરતાં કહ્યું કે સજાતીય ભગવદીઓનો મને સંગ નથી, આ એક દુઃખ છે, અને વિજાતીય મનુષ્યનો સંગ છે એ બીજું દુઃખ છે. તો હવે અહીંયા સજાતીય અને વિજાતીય આ બે શબ્દોને આપણે સમજવા પડશે, કારણ કે બાયોલોજી પ્રમાણે એની ભાષાનો અર્થ જુદો થાય, પણ પુષ્ટિની પરિભાષામાં એનો અર્થ જુદો છે. એક સમાન ભાવવાળા એટલે સજાતીય અને વિરુદ્ધ ભાવવાળા એટલે વિજાતીય. જેમનો મહાપ્રભુજીમાં અને ઠાકોરજીમાં એક જ પ્રકારનો સમાન ભાવ હોય એ જ સજાતીય વૈષ્ણવ કહેવાય. જેમના જુદા ભાવ હોય એ વિજાતીય વૈષ્ણવ કહેવાય. તો હરિરાયજીએ આગળના શિક્ષાપત્રમાં સત્સંગના સિદ્ધાંતનું નિરૂપણ કરતા બતાવ્યું કે કોનો સંગ કરશો, ત્યાં આજ્ઞા કરી કે સજાતીય વૈષ્ણવનો સંગ કરજો અને વિજાતીય એ વૈષ્ણવનો સંગ ન કરશો. અહીંયા વૈષ્ણવો ચઢિયાતા કે ઉતરતા છે એવો ભાવ નથી. જેમ આગળ જોઈ ગયા કે દરેકને જુદા જુદા ભાવનું દાન કરનારા પ્રભુ જ છે, ઠાકોરજી જ છે. જેમ જે હર હંમેશ કહે છે કે 5 આંગળી સરખી નથી હોતી, દરેક આંગળીનું મહત્વ છે, એમ દરેકના ભાવોનું મહત્વ હોય છે. તો દરેકના હૃદયમાં જે ભાવ છે તે સાચો છે. પણ જ્યારે બે વૈષ્ણવો મળે અને એકને પ્રભુમાં બાલ ભાવનો ભાવ હોય અને બીજાને માધુર્ય ભાવ છે, તો આ બંને વિજાતીય ભાવવાળા કહેવાય. કારણ કે જ્યારે બંને પોતાના ભાવની ચર્ચા કરે ત્યારે બંને પોતાના ભાવને શ્રેષ્ઠ ગણાવે અને ત્યારે મન દુઃખ થાય અને વાદ વિવાદમાં અટવાઈ જાય અને પોતાના ભાવનું પોષણ ન થાય અને દ્રઢતા ન થાય.
તો જુદી જુદી વાતો સાંભળ્યા પછી મનમાં જો ગડમથલ જાગે અને બંને વૈષ્ણવના ભાવ બગડે છે. માટે શ્રી હરિરાયજીએ આજ્ઞા કરી કે તમારા હૃદયમાં જેવો ભાવ છે તેવો જ ભાવ ધરાવતા વૈષ્ણવને સંગ કરશો, તો મનમાં ગૂંચવણો પણ નહીં વધે અને ઠાકોરજી પ્રત્યે શ્રદ્ધા વધશે, દ્રઢતા વધશે. એનું કારણ છે કારણ કે દ્રઢતા નહીં હોય તો આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં આગળ વધી જ નહીં શકીએ. તો આ શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી બહુ સચોટ રીતે સમજાવે છે. હવે આપણે બીજા શ્લોકનું વાંચન કરીએ. દુઃખાંતરમ તુ જ્ઞાનેન ભક્ત્યા વાપી નિવર્તતે લૌકિકમ વિષય પ્રાપ્ત્ય ન હિ દુસ્સંગ કવિચ. જો દુઃખ કોઈ બીજા પ્રકારનું હોય તો જ્ઞાન કે ભક્તિ દ્વારા તેનું નિરાકરણ થઈ શકે. જો લૌકિક વિષયોને લગતું દુઃખ હોય તો તે વિષયોની પ્રાપ્તિથી તે નિવૃત્ત થાય. પરંતુ દુસ્સંગી તે દુસ્સંગથી ઉત્પન્ન થતી દુઃખ ક્યારેય નિવૃત્ત થતું નથી. વિવેચન. અન્ય સર્વે પ્રકારના દુઃખ નિવૃત્ત કરવાના ઉપાયો છે, જેમ કે જ્ઞાન, ભક્તિ ઇત્યાદિ લૌકિક વિષયાદિકની આપત્તિથી અપ્રાપ્તિથી ઉદ્ભવતું દુઃખ તે વિષયની પ્રાપ્તિ દૂર થાય છે. જેમ કે બાળકને કોઈ રમકડું બહુ જ ગમી જાય પણ એ ના મળે તો એને દુઃખ થાય, એ લૌકિક છે. પણ જ્યારે એ રમકડું એનાથી ઉત્તમ રમકડું મળી જાય તો એનું દુઃખ નિવૃત્ત થાય છે. પણ દુસ્સંગથી ઉત્પન્ન થયું તો દુઃખ કશાથી દૂર થતું નથી. તે વિષયના સંગી બહિર્મુખનો સંગ ત્યજવો. એટલે અહીંયા શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવે છે કેવી રીતે વિજાતીય અને સજાતીય સંબંધોનું આપણને બહુ સચોટ રીતે આપણને એનું અનુકરણ થઈ શકે છે. આપણે શ્લોક 3 અને 4 લઈએ. દુષ્ટાના દુર્વચો બાણે ભિન્ન મર્મણી મદ્રુપ ન કવાપી લભતે સ્વાસ્થ્યમ સમાહિતમપી સ્વતઃ ઇદાની તુ જના પ્રાયો દુસ્સંગ પદવી ગતા શુદ્ધ મન કલુષિત ક્ષણેના ચિત્ત વિક્ષણ. તો દુષ્ટજનના દુર્વચન રૂપ બાણથી મારું શરીર મર્મ ભાગ સુધી ભેદાયું છે. સ્વતઃ જેનું સમાધાન થયા છતાં એ શરીરને કોઈ પણ સ્થળે સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થતી નથી. હવે તો મનુષ્ય ઘણું કરીને દુસ્સંગ પદવીને પહોંચ્યા છે અને શુદ્ધ મનને મલિન કરવામાં અતિ વિચિક્ષણ કે ચતુર છે. તો એનું વિવેચન આપણે સાંભળીએ. દુષ્ટજનના દુર્વચનો મારા મર્મને ભેદે છે. એવો દુસ્સંગ મને પ્રાપ્ત થયો છે કે મને સ્વલ્પ પણ ધીરજ રહેતી નથી. અષ્ટપ્રહર દુસ્સંગ સર્વત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા આપણે શબ્દોની અસરનું આ થોડુંક નિરૂપણ કરીએ. 3 સ્કંદમાં પહેલા અધ્યાયમાં દુર્યોધન ન બોલવાના શબ્દો બોલે છે અને વિદુરજીના મર્મસ્થાન એટલે હૃદય, એનો પ્રહાર થાય. કદાચ કોઈ થપ્પડ મારે તો ભૂલી જવાય. શારીરિક દુઃખ આપણે ભૂલી શકીએ પણ કોઈના શબ્દ દીધેલા બોલ છે તેનો મર્મસ્થાનમાં એવો પ્રહાર થાય છે કે અડધી રાતે પણ યાદ આવે ત્યારે ઉદ્વેગ થઈ જાય, એકદમ અચાનક ઊભા થઈ જાય. અને એટલા જ માટે આ શબ્દ નામનું એવું શસ્ત્ર છે કે બહુ વિચાર કરીને એનો ઉપયોગ કરવાનો. આ શસ્ત્ર એવું છે કે એક વખત છોડી દીધું પછી પાછું એને વળી નથી શકાતું. બસ આ જ દુષ્ટજનના વચન એવા છે કે હરિરાયજી મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરે કે દુષ્ટના વચન એવા છે કે મારા મર્મસ્થાનમાં અસર કરે. મનુષ્યની પ્રકૃતિ એવી છે ને કે આપણને કોઈ કહી નહીં જવું જોઈએ અને કોઈ આપણને એક કહે તો આપણે એને 4 કહીએ. આ તો આપણે લૌકિકમાં હર હંમેશ જોઈએ છે, રાઈટ? ત્યાં જ આપણો જીભને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવી એ અહીંયા સચોટ રીતે હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કહે છે. અને જ્યારે આપણે ન કહીએ ત્યાં સુધી આપણને ચેન પણ નથી પડતું. તો આ એક માનસિક સાયકોલોજી છે અને પણ ભાગવતે આપણને સમજાવે છે કે આ બધામાં પડવા જેવું નથી. આપણને મહાપ્રભુજી ઘણીવાર કેટલા શાસ્ત્રોમાં કહે છે કે મૌન, જ્યારે એવું લાગે ત્યારે મૌન રહી જવું 10 સેકન્ડ. જે શ્રી ઘણા વચનામૃતમાં પણ કહે છે ખાલી 10 સેકન્ડ તમે મૌન રહેશો તો આપોઆપ બધું એની જગ્યાએ વ્યવસ્થિત આવી જશે. તો આ સચોટ રીતે અહીંયા આપણને હરિરાયજી મહાપ્રભુજીનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. આપણને એ પણ સમજાવે છે કે શિશુપાલ 100 અપરાધ કરે છે અને ભગવાન 99 અપરાધ ક્ષમા કરી દે, પણ જ્યારે લિમિટ ક્રોસ કરી દે છે 100મો અપરાધ થાય છે ત્યારે એને સજા આપે છે. તો આપણા મનની અંદર કયા શબ્દો ઉતારવાના છે અને કયા નહીં એ આપણી પર જ નિર્ભર કરે છે. અને જ્યારે ન ઉતારવાના શબ્દોને આપણે મર્મ સ્થાન સુધી જવા દઈએ ત્યારે દુઃખ સિવાય બીજું કશું મળતું નથી. અને એટલે જ ભગવાને આપણને 2 કાન સમજીને આપ્યા છે કે સારા વિચારો હોય તો બંને કંઠે ગ્રહણ કરીને ઉતારી દો અને કંઈ પણ અનિષ્ટ હોય તો
તો એને એક કાનથી સાંભળી અને બીજા કાનથી ફેંકી દો, જેથી કરીને આપણા મનમાં એનો ઉદ્વેગ ન થાય. આપણું મર્મસ્થાન, આપણું હૃદય, આપણા મગજમાં એ સદાય આપણને શાંત રહે. આ જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે. અને કળિયુગના લોકોને પરિચય કરાવે છે કે આ શ્લોક લોકો પણ એવા થઈ ગયા છે કે શુદ્ધ મનને મલિન કરવામાં ચતુર થઈ. પછી માધ્યમ ભલે બદલાવ્યું હોય, કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણે વાતચીત કરતા હોય, સોશિયલ મીડિયા આજકાલ તો કેટલું પ્રચલિત છે, ટેલિવિઝન, સિનેમા, એનાથી મન મલિન થઈ જાય છે. તો માધ્યમ અલગ અલગ હોય, પણ કળિયુગનો પ્રભાવ એવો છે કે બીજાનું મન કઈ રીતે મલિન થઈ શકે એના માટે લોકો પ્રયત્ન સતત કરતા જ રહે છે. અહીંયા મને જેજેસીની એક વાત બહુ સરળ રીતે યાદ આવે છે. ઘણા વખતો પહેલાં કહ્યું હતું કે આપણે જ્યારે ઠાકોરજીની નજીક જઈએ ત્યારે આપણી આજુબાજુના વૈષ્ણવો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને એટલું બધું કહે કે આપણે જ્યારે આગળ જઈએ છીએ ત્યારે આપણને કેવી રીતે નીચે આપણે એમની સમાન રાખવાની તૈયારી રાખે છે કે કેવી રીતે આપણે એમની સાથે. ત્યારે જે હંમેશા કહે કે ઠાકોરજીની કૃપા છે આપની ઉપર કે આપણે એટલા નજીક જઈ શક્યા છે, તો હવે આપણે નીચે તરફ ના જોવું. આ તો એવું છે કે PhDનો જે ભણેલો વર્ગ હોય અને 11મી 12મી સ્ટાન્ડર્ડના છોકરા સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા બેસો ત્યારે PhD વાળો 12મી વાળાને ઉપર લાવવાને બદલે નીચે લાવવામાં, એ પોતે નીચે આવી જાય. એ જ રીતે જે હંમેશા કહે કે આપણે ઠાકોરજીનું જેટલું સ્મરણ કરશું એ આપણને એમની નજીક લઈ જાય છે. તો અહીંયા બહુ સચોટ રીતે આપણને શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કહે છે. અહીંયા શ્રી હરિરાય ચરણ કહે છે કે આપણા મનને મલિન બનાવનાર વ્યક્તિથી 100 કોસ દૂર રહેવું. એ વ્યક્તિ પાસે જઈને પણ કોઈ અર્થ નથી. અને મલિન કરનાર જે પણ કોઈ પદાર્થ હોય એનાથી પણ દૂર રહેવું. આજકાલ આપણને લૌકિકમાં આપણે જોઈએ છે જાત જાતનું લોકોને વ્યસન થઈ જાય છે, તો એનાથી પણ આપણું મન વિચલિત થઈ જાય, આપણું મન મલિન થઈ જાય. તો પણ ભગવાનના મનનું વસન થાય એ સૌથી ઉત્તમ છે. સદાય ઠાકોરજીનું નામ, સદાય શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં બોલતા રહો, તે વ્યસન એ ઉત્તમ છે. પણ મનને દુસ્સંગનું વ્યસન થાય, દિવસે દિવસે કચરો ભરાતો જશે અને એનેથી બચીને રહેવું. અહીંયા આપણે દામોદરદાસ સંભલવાળાની વાર્તામાં પ્રસંગ જોઈએ છે કે એમની સ્ત્રીએ સહેજ અન્યાય કરતા પુત્ર મલેચ્છ થયો, એટલે દુસ્સંગ ત્વરાથી ત્યજી દો તો જ બુદ્ધિ શુદ્ધ થશે. અહીંયા થોડોક મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. આઈ એમ શ્યોર કે આ નિષાદભાઈ પણ એ વખતે આપણી સાથે જ હતા. આપણે એના જેમ આપણે હમણાં જ વાત કરી કે કેવી રીતે વાચાને સંયમમાં રાખવી. આપણું જ્યારે વ્રજધામ હવેલી ફ્લોરિડા ખાતે પહેલું સંકલન આપણું ઓપનિંગ કહી શકીએ લૌકિક ભાષામાં થયું હતું, ત્યારે હું ને નિષાદભાઈ એક જગ્યાએ જ્યારે જેજેસીનું વચનામૃત થવાનું હતું એ હોલમાં ગયા હતા અને એ પ્રસંગ આઈ એમ શ્યોર નિષાદભાઈને હજી યાદ હશે. અને એક વૈષ્ણવ કેવી રીતે આપણને ઉત્સુક, આપણને પ્રેરિત કરે બોલવા માટે કંઈક. પણ જો એ વખતે આપણે સંયમ રાખીએ વાણીને તો આપણે એ દુસ્સંગમાં આવીએ જ નહીં. અને સચોટ આપણે સતત ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરતા, જેનું સ્મરણ કરતા આપણે એ વખતે નીકળી ગયા તો એ આપણે કેટલું, અને આપણને ઘણી વાર ટોક્યા પણ હતા, રાઈટ, કે કેમ જાઓ છો, કેમ જાઓ છો. ત્યારે મને કહેવાનું મન થઈ ગયું કે હું તો ઠાકોરજી જેમ આપણે રણમાંથી ભાગ્યા, રણછોડ જેવું છે. આપણે તો રણછોડ જઈને જવું એ સારું છે, કારણ કે એનાથી આપણે વાદ વિવાદથી દૂર રહીએ અને આપણે એ દુસ્સંગથી દૂર રહીએ, જેથી કરીને આપણે સદાય ઠાકોરજીનું સ્મરણ રહે. તો એ મને પ્રસંગ આપણે જ્યાં વાત વાંચતો હતો ત્યારે યાદ આવ્યો તો મને થયું કે શેર કરી, અને આઈ એમ શ્યોર કે નિષાદભાઈ રિમેમ્બર્સ દેટ પ્રસંગ વેરી વેલ. પણ બસ આ સાથે આપણે 4 શ્લોકોનું સ્મરણ કર્યું, વિવેચન કર્યું, અને શ્રી હરિરાયજી ચરણને આપણે શિક્ષાપત્ર એક આપણા માટે જે હંમેશા કહે છે ગીતાજી જેવું છે. એમાં સતત આપણને હરિરાયજી મહાપ્રભુજી વૈષ્ણવના લક્ષણો, વૈષ્ણવ દુસ્સંગ અને સત્સંગનો કેટલો પ્રભાવ છે આપણને સમજાવતા રહે છે સતત બધા જ શિક્ષાપત્રમાં. તો એક અદ્ભુત આપ માટે તો જરૂરથી બધા એનો લાભ લેજો. પણ બસ હવે વધુ ના કહેતા હું મારી વાણીને જેજેસીના ચરણોમાં સમર્પિત કરી અને નિષાદભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપણા સત્સંગનો પ્રારંભ કરે. વલ્લભાધીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ અમિતભાઈ, ખૂબ જ સુંદર આપે ટૂંકમાં ઘણું બધું સરસ દર્શન કરાવ્યું. હર હંમેશની જેમ તમે જ્યારે શિક્ષાપત્ર લો છો ત્યારે ખરેખર સાંભળવાનો એક લાવો જ હોય છે, અને આપ ખૂબ જ સુંદર રીતે ટૂંકમાં ઘણું બધું સમજાવી દો છો. અને હા, મને પ્રસંગ યાદ છે, અને એ વખતે શું થયું હતું ને એ વખતે જે રીતે આપણે નીકળી ગયા
એ ઘણું જ સારું થયું અને એમના માટે પણ સારું અને આપણા માટે પણ સારું, બંનેના માટે સારું થયું છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે આ વખતે ઉત્સવ આવતો નથી એટલે આ વખતે આપણે ઉત્સવ સ્કીપ કર્યો છે અને સીધા આપણે વાર્તાજી દર્શન તરફ જઈશું. તો આજે વાર્તાજી દર્શન મારે જ કરાવવાનું છે. તો સર્વપ્રથમ જયશ્રીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ અને સર્વ ભગવદી વૈષ્ણવ અને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે વાર્તાજી દર્શનમાં 252 વૈષ્ણવની વાર્તા લઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી આપણે 84 વૈષ્ણવની વાર્તા પણ લીધી, 252 વૈષ્ણવની વાર્તાઓ પણ આપણે જોઈએ છીએ. તો દરેક વાર્તા આપણને કદાચ યાદ ના રહે, પણ એટલું તો આપણને જરૂર યાદ રહે કે દરેક વૈષ્ણવ મહાપ્રભુજી કે ગોસાઈજીમાં ખૂબ જ વિશ્વાસ, ખૂબ જ શ્રદ્ધા અને ખૂબ જ ભક્તિથી એમના તરફ જોતા હતા અને એમને પૂરેપૂરા સમર્પિત હતા. બસ આપણે એટલું જ યાદ રાખીએ તો ખરેખર આપણે પણ એમાંના જ એક વૈષ્ણવ થઈ જઈએ છીએ. તો અને એ દરેક વૈષ્ણવ ખૂબ જ સરસ ભક્ત પણ હતા અને ભક્તિભાવ અને ભક્તિની શક્તિ શું છે એ આપણને કદાચ ખબર નહીં હોય, પણ એના માટેના 2 વાક્યો છે કે તે ભક્તિની તાકાત શું છે દર્શાવે છે કે ભક્તિ જ્યારે ભૂખમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે ભૂખ વ્રત બની જાય છે. એવી જ રીતે ભક્તિ જ્યારે પાણીમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે પાણી ચરણામૃત બની જાય છે. એવી જ રીતે જ્યારે ભક્તિ ભોજનમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે ભોજન પ્રસાદ બની જાય છે. જ્યારે ભક્તિ યાત્રામાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે યાત્રા તીર્થયાત્રા બની જાય છે. ભક્તિ જ્યારે સંગીતમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે સંગીત કીર્તન બની જાય છે. ભક્તિ જ્યારે ઘરમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે ઘર મંદિર બની જાય છે અને ભક્તિ જ્યારે કાર્યમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે કાર્ય કર્મ બની જાય છે અને છેલ્લે ભક્તિ જ્યારે વ્યક્તિમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે વ્યક્તિ ભક્ત બની જાય છે. તો ભક્ત બનવા માટે ભક્તિ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એના અનુસંધાનમાં આજે આપણે શ્રી ગોસાઈજીના સેવક રૂપચંદ નંદા ક્ષત્રિય આગ્રામાં રહેતા હતા તેની વાર્તાજીનું દર્શન કરીશું. આ રૂપચંદ નંદા લીલામાં સોનજુહી છે, ઇન્દ્રલેખાનો રાજસ ભાવ છે, ચંદ્રાવલીજીની અંતરંગ સખી છે. તેમના ભાઈ હરચંદ નંદા લીલામાં સુગંધિની છે, સોનજુહીની સખી છે. એક સમયે રૂપચંદ નંદા ક્ષત્રિય ગોસાઈજીના દર્શન માટે ગોકુલ આવ્યા હતા. તે સમયે ગુજરાતી બ્રાહ્મણ માધવદાસ આપશ્રી પાસે સુબુધિજી શીખવા માટે આવતા હતા. તેમનો રૂપચંદ નંદાને મેળાપ થયો. આ માધવદાસ શ્રી ગોસાઈજીની પાસે સદૈવ રહેતા હતા. એક દિવસ માધવદાસના મનમાં એમ થયું કે ચાચાજી તો કંઈ ભણ્યા નથી અને પરદેશ જઈ ઘણી બધી ભેટ લાવે છે. જો મને ગોસાઈજી આજ્ઞા કરે તો હું પણ ભણેલો છું, તેથી ઘણી ભેટ લાવી શકું. માધવદાસના મનની આ વાત શ્રી ગોસાઈજીએ જાણી. પ્રભુ તો અંતર્યામી છે, તેથી તેમની વાત જાણી ગયા. તે સમયે આપ શ્રી હાથ પગ ધોવા પધાર્યા હતા, એટલે આટલું જ કહી પધાર્યા કે પ્રાખંડ પરચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. આ વખતે રૂપચંદ નંદા, માધવદાસ અને વૈષ્ણવો પ્રભુની આગળ બેઠેલા હતા. ત્યારે રૂપચંદ નંદાએ પરમાનંદ સોનીને આ વાત પૂછી કે શ્રી ગોસાઈજી શા કારણથી આ શ્લોક બોલતા પધાર્યા. ત્યારે પરમાનંદ સોનીએ રૂપચંદ નંદાને કહ્યું કે શ્રી ગોસાઈજીએ બોલતા પધાર્યા તો ગમે તે કાળદોષ જોઈને જ કહ્યું હશે. ત્યારે રૂપચંદ નંદાએ મનમાં વિચાર્યું કે પરમાનંદ સોનીએ શું જાણે, આ શ્લોકનો ભેદ કોણ જાણે. આમ બંને જણ વાત કરતા હતા. એટલામાં માધવદાસ આવી એમની પાસે ઊભા રહ્યા. ત્યારે રૂપચંદ નંદા જાણી ગયા કે આમનું જ કંઈ કારણ દેખાય છે. પછી શ્રી ગોસાઈજી આપની બેઠકમાં પોઢ્યા. ત્યારે રૂપચંદ નંદાએ વિનંતી કરી, મહારાજ, તે સમયે એ શ્લોક કોના ઉપર બોલતા પધાર્યા હતા? ત્યારે શ્રી ગોસાઈજીએ રૂપચંદ નંદાને કહ્યું, તું સમજો નહીં? રૂપચંદ નંદાએ વિનંતી કરી કે મહારાજ, આપ તો પ્રભુ છો, આપની અગાધ વાણી કયો જીવ સમજવા સમર્થ છે? આપે પ્રસન્ન થઈ કહ્યું, માધવદાસના મનમાં આજે પોતાની યોગ્યતા આવી,
પણ માધવદાસે એટલું ન જાણ્યું કે વૈષ્ણવ ભેટ આપે છે તે હરિવંશજીને જાણીને આપતા નથી. વૈષ્ણવ ભેટ આપે છે તે ભગવદીય છે. તેઓ પોતાના મનમાં કંઈક જુદું જ સમજીને ભેટ મોકલે છે. ત્યારે રૂપચંદ નંદાએ કહ્યું કે મહારાજ, મારા મનમાં તો તે સમયે જ આવ્યું હતું કે આનું કંઈ કારણ માધવદાસ જ છે, પણ આ ભેદ હું સમજ્યો નહોતો. તે આપે કૃપા કરીને જ જણાવ્યો. એ રૂપચંદ નંદા પર ગોસાઈજીએ એવી કૃપા કરતા હતા. એકવાર શ્રી ગોસાઈજી આગ્રા પધાર્યા ત્યારે ખવાસ દ્વારા રૂપચંદ નંદાને ત્યાં ખબર કઢાવી કે જુઓ તે ઘરે છે કે નહીં. ખવાસે ઘેર જઈને પૂછ્યું. તે વખતે રૂપચંદ નંદા તો ઘેર ન હતા, એટલે ખવાસે ના કહી. ત્યારે શ્રી ગોસાઈજીએ રથ આગળ ચલાવ્યો અને ભાના કપૂરને ઘેર પોતે પધાર્યા. શ્રી ગોસાઈજી વસ્ત્ર ઉતારી, માથે ઉપરણો લપેટી, કાને જનોઈ ચડાવી, હાથ પગ ધોવા ચોકમાં પધાર્યા. રૂપચંદ નંદાએ સાંભળ્યું કે શ્રી ગોસાઈજી પધાર્યા છે, ત્યારે તે દોડતા આવ્યા. ભાના કપૂરના બારણે ભીડ જોઈ ઘરમાં ગયા. દૂરથી પ્રભુના દર્શન કરી ત્યાંથી જ એમ જ પાછા ફરી ગયા. તેથી ગોસાઈજીએ તે જ સમયે રૂપચંદ નંદાને ઘરે પધાર્યા. ત્યારે તેમને મનમાં ઘણી જ પ્રસન્નતા થઈ. પછી રૂપચંદ નંદાને ત્યાં હાથ પગ ધોઈ, સ્નાન કરી, રસોઈ કરી, ભોગ ધરી ભોજન કરી વિશ્રામ કરવા પધાર્યા. ત્યારે આપે રૂપચંદ નંદાને પૂછ્યું કે રૂપચંદ નંદા, તું તો ત્યાં આવ્યો ત્યારે અમને દંડવત પ્રણામ કરીને તરત જ પાછો ફરી ગયો, અને અમે તો તારા ઘેર વગર બોલાવી આવ્યા છીએ, અને તે પણ તારી પાછળ પાછળ આવ્યા, તો તેનું કારણ તું અમને કહે. તું પાછો કેમ ફર્યો? ત્યારે રૂપચંદ નંદાએ શ્રી ગોસાઈજીને વિનંતી કરી કે આપ ઘર છોડી ત્યાં કેમ પધાર્યા? ત્યારે આપે કહ્યું કે અમે તો પ્રથમ જ તારા ઘરેથી ખબર મંગાવી હતી, પણ તું તે સમયે ઘરે નહોતો, તેથી અમે ત્યાં ગયા. ત્યારે રૂપચંદ નંદાએ કહ્યું કે મહારાજ, હું ઘરે નહોતો, પણ ઘર તો ક્યાં ગયું નહોતું. ત્યારે રૂપચંદ નંદાના વચન સાંભળી શ્રી ગોસાઈજી ચૂપ રહ્યા. આ બાજુ ભાના કપૂરના ઘરે વૈષ્ણવ વિચાર કરે છે કે ગોસાઈજીને આટલી વાર કેમ થઈ. ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે ગોસાઈજી રૂપચંદ નંદાના ઘરે પધાર્યા છે, આપ કેટલાક દિવસ ત્યાં બિરાજી પછી ગોકુલ પધાર્યા. રૂપચંદ નંદા ઉપર શ્રી ગોસાઈજીની એવી કૃપા કરતા. એકવાર શ્રી ગોસાઈજી રૂપચંદ નંદાના ઘરે પધાર્યા હતા. ગાદી તકિયા પર બિરાજ્યા હતા. તે વખતે આપના મનમાં એમ આવ્યું કે જો અમુક રંગનો અબલગ ઘોડો હોય તો તેના પર બેસીને શ્રીનાથજી દ્વાર જઈએ. તે સમયે રૂપચંદ નંદા ઘરે નહોતા, પણ શ્રી ગોસાઈજીના મનની આ વાત પ્રભુની કૃપાથી ત્યાં જ જાણી ગયા, અને જેવો ઘોડો શ્રી ગોસાઈજીએ વિચાર્યો હતો તેવો જ ઘોડો લાવી મબલકનો સાજ તૈયાર કરાવી ઘોડાની લગામ પકડી અને ચાબુક લઈ રૂપચંદ નંદા આવી પહોંચ્યા અને આપશ્રીને વિનંતી કરી, મહારાજ, ઘોડો તૈયાર છે. ઘોડો જઈ શ્રી ગોસાઈજી ઘણા પ્રસન્ન થયા. પછી તે જ સમયે ઘોડે બિરાજી શ્રીનાથજી દ્વારા પધાર્યા. આ રૂપચંદ નંદા શ્રી ગોસાઈજીના આવા કૃપાપાત્ર ભગવદી હતા. તેમની વાર્તા ક્યાં સુધી કરીએ. બસ આટલું કહી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સર્વ ભગવદી વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે સત્સંગ આગળ વધારતા કીર્તન સાંભળીશું. આજે કીર્તન આપણને કામિનીબેન સંભળાવશે. તો કામિનીબેન. વલ્લભાધીશ કી છે. ગુસાઈજી પ્રભુનું જ કીર્તન એમની વધાઈનું જ લઉં છું. હો ચરણાત પત્ર કી छैया हो चरणात कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन भयो जात राख्यो गही बहिया हो चरणात नव नख चंद
चन्द्र शरद मण्डल छवि हरत ताप स्मरत मन महिया चेत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल चेत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल सुयश बखान सकत श्रुति नहीं हो चरणात पत्र की छैया हो ચરણાત. જય શ્રી કૃષ્ણ કામિનીબેન, ખૂબ જ સુંદર કીર્તન લીધું, ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. હવે આપણો સત્સંગ વિરામ તરફ જઈ રહ્યો છે. આજે સત્સંગમાં આટલો સરસ લાભ આપવા બદલ ક્રિશા, કામિનીબેન, અમિતભાઈ, પંકજભાઈ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી આવતી એકાદશી 14મી જાન્યુઆરીએ બુધવારના દિવસે ષટતિલા એકાદશી નિમિત્તે છે, તો એ વખત આપણે ફરી મળશું. તો હવે આપણે સત્સંગ આગળ વધારતા આશ્રયપદનું ગાન કરીશું. આશ્રયપદ આજે આપણને પંકજભાઈ સંભળાવશે. તો પંકજભાઈ. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय. दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो. साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो. सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मौल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण, दृढ़ चरण, दृढ़ चरण केरो. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय. સર્વે વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ. જય શ્રી કૃષ્ણ પંકજભાઈ, ખૂબ જ સુંદર. હવે આપણો સત્સંગ વિરામ લે છે. તો આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે આપણે 14મી જાન્યુઆરીએ બુધવારે ષટતિલા એકાદશી નિમિત્તે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વ વૈષ્ણવને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद